ہے کس کے تخیل کا شہکار اودھ نامہ۔ ناظرین آداب، 11 جون 2020 مطابق 18 شوال المکرم کے اودھ نامہ اخبار کے ساتھ میں موسی رضا آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اودھ نامہ کے صفحے اول پر شائع پہلی خبر میں سرخی ملاحظہ ہو۔ سرحد پر فوجیوں کا اجتماع فوراً ہٹائے چین۔ ہند چین کے فوجی افسروں کے درمیان لداخ میں بنے فوجی تعطل کو حل کرنے پر ہوئی بات چیت میں ہندوستان نے سرحد پر حسب سابقہ صورت کی بحالی اور کثیر تعداد میں تعینات چائنا فوجیوں کو فوراً ہٹائے جانے کی مانگ رکھی ہے۔ تعطل کو پرامن طریقے سے ختم کرنے کے لیے دونوں فوجیوں نے گلوان گھاٹی اور ہاٹ اسپرنگ کے کچھ علاقوں میں محدود تعداد میں اپنے فوجیوں کو ایک دن پہلے ہی پیچھے ہٹا لیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ چائنا فوج 1.5 کلومیٹر تک پیچھے ہٹی تھی۔ دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت 4.5 گھنٹے سے زیادہ دیر تک چلی۔ اسی خبر میں راہل گاندھی کا بیان بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ چینی فوجیوں کے ہندوستانی سرحد میں گھس آنے کے باوجود وزیر اعظم نریندر مودی اس پورے واقعے پر خاموشی اختیار کیوں کیے ہوئے ہیں۔ صفحے کی دوسری جانب شائع خبر کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے کہ جولائی میں رام مندر کی تعمیر کا آغاز ہوگا اور اس تعلق سے سنگ بنیاد کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ مندر کا سنگ بنیاد وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں رکھے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، حالانکہ ابھی تک اس کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ایم مودی نے شری رام جن بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کی جانب سے بھیجے جانے والے دعوت نامے کو قبول کر لیا ہے۔ مسجد کو پھر سے بند کرنے پر غور کی سرخی کے تحت اخبار اطلاع دے رہا ہے کہ دہلی کی تاریخی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے راجدھانی میں کورونا کے تیزی سے بڑھتے معاملے کے پیش نظر مسجدوں کو پھر سے بند کرنے پر غور کرنے کے لیے لوگوں سے مشورے طلب کیے ہیں۔ بتاتے چلے کہ شاہی امام کے رابطہ عامہ افسر امان اللہ کا منگل دیر رات کورونا انفیکشن کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے۔ جاب پورٹل نوکری.com کی جانب سے دی جانے والی اطلاع بھی صفحے اول پر موجود ہے، جس کے مطابق مئی مہینے میں لگاتار دوسری دفعہ ہائرنگ ایکٹیویٹی یعنی ملازمت کے لیے بحالی سرگرمیوں میں 60% کی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ اودھ نامہ کے اہم رکن محمد اون نقوی کا انتقال۔ اردو روزنامہ اودھ نامہ کے اہم رکن اور مشہور صحافی عالم نقوی کے بھائی اور علی کانگریس میں کئی عہدوں پر فائز رہے محمد اون نقوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی آخری رسومات اشباق واقع کربلا ملکہ جہاں میں ادا کی گئی۔ وہ کئی ماہ سے زیر علاج تھے۔ آج یعنی 10 جون 2020 کی صبح انہوں نے تحسین گنج واقع اپنے گھر پر آخری سانس لی۔ ان کا اصل وطن نصیر آباد تھا۔ مرحوم نے صرف اودھ نامہ ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں پوری ایمانداری اور ذمہ داری سے اپنا فرض ادا کیا۔ صفحہ اول کی دوسری اہم خبریں اس طرح ہیں۔ دہلی یونیورسٹی نارتھ کیمپس میں شعبہ عربی کے سابق صدر پروفیسر ولی اختر ندوی کا انتقال، اور ہندوستان میں کورونا کا قہر جاری، پہلے عوامی نمائندہ اور ڈی ایم کے رکن اسمبلی جے امبازگن کی کورونا سے موت، راجستھان کی سرحدیں سیل۔ اودھ نامہ نے عالمی صفحے پر افریقی ممالک کو لے کر چین اور امریکہ کے درمیان کشمکش کو پہلی خبر میں جگہ دی ہے، جس کی تفصیلی خبر اس طرح ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب افریقی ممالک کورونا وائرس کی وبا سے نپٹنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، چین اور امریکہ دونوں ہی افریقہ کے سب سے بڑی حمایتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشمکش کورونا وائرس کے علاوہ اور بھی معاملات پر ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک اس بات پر بزد ہے کہ کووڈ-19 کے خلاف افریقی ممالک کی مدد کرنے میں کوئی دوسرا ملک امریکہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے بڑھ کر مائک نے یہ بھی کہا ہے کہ عالمی صحت کے لیے جتنی مدد امریکہ نے کی ہے وہ کسی دوسرے ملک نے نہ کبھی کی ہے اور نہ کبھی کر سکتا ہے۔ مائک افریقہ سے تعلق رکھنے والے چند اخبار نویسوں سے کانفرنس کال کے ذریعے بات کر رہے تھے۔ فلسطین کے وزیر اعظم کا بیان صفحے کی دوسری بڑی خبر ہے، جس میں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے فلسطین کے زیر قبضہ علاقوں کو انضمام کرنے کا منصوبہ جاری رکھا تو تمام مغربی کنارے اور غزہ پر ریاست کا اعلان کریں گے اور عالمی سطح پر اس کو تسلیم کرانے کے لیے زور دیں گے۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے اسرائیل ہم منصب نتنیاہو کے ایسے اقدام کو خطرہ قرار دیا ہے جو عالمی سطح پر اسرائیل اور فلسطین کے مابین 2 ریاستی معاہدے سے متعلق تھا۔ واضح رہے کہ نتنیاہو کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کے آزاد فلسطین کے علاقوں تک توسیع کے انضمام کے منصوبے پر 1 جولائی سے کابینہ میں بحث شروع ہوگی۔ اسی معاملے سے متعلق ایک اور خبر اہم ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے 40 عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہوں کو الگ الگ خط بھیج کر مغربی اردن کے بعض علاقوں کو مقبوضہ علاقوں میں ملحق کرنے کی اسرائیل سازش کو ناکام بنانے کے لیے ان کی جانب سے فوری اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کا اعلان صفحے کے نصف اول حصے میں شامل ہے، جس میں اس نے جنوبی کوریا کے ساتھ تمام مواصل
مواصلاتی رابطے ختم کرنے کی بات کہی ہے۔ جنوبی کوریا کو دشمن قرار دیتے ہوئے شمالی کوریا نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب ان کی جانب سے پہلی کارروائی ہے۔ بتاتے چلے 1953 میں کوریائی جنگ کے خاتمے کے بعد سے دونوں ممالک کے مابین کوئی امن معاہدہ نہیں ہوا، لہٰذا تکنیکی طور پر دونوں ملک ابھی تک حالت جنگ میں ہیں۔ وینیزویلا سے متعلق خبر میں وہاں کے وزیر خارجہ کا بیان شائع ہوا ہے، جو انہوں نے ٹویٹر پر نشر کرتے ہوئے کہا، تیل لوڈ کرانے کے لیے آئل ٹینکروں کے وینیزویلا میں داخلے پر پابندی سے متعلق امریکی اقدام وینیزویلا کی پوری قوم پر حملہ ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ امریکہ اس قسم کے اقدامات کے ذریعے وہ بھی کورونا جیسی وبائی بیماری کے دور میں وینیزویلا کی معیشت کو نشانہ بنا رہا ہے اور یہ ان کے ملک کی پوری قوم پر حملے کے مترادف ہے۔ سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کے تحت اخبار لکھتا ہے، امریکہ میں جبکہ پولیس کے مبینہ زیادتیوں اور نسلی امتیاز کے مسئلے پر مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، عمرانیات کے ماہرین نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اس دوران یہ بات بھی مشاہدے میں آ رہی ہے کہ اصل مسئلے سے ہٹ کر توجہ دوسری باتوں کی جانب مبذول کرائی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچایا جائے۔ ان کے علاوہ ایران کا بیان بھی قابل مشاہدہ ہے، جس میں اس نے امریکہ پر اپنے اتحادیوں کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا ہے۔ 11 جون کے اودھ نامہ کے ریاستی صفحے پر پہلی خبر کی سرخی ہے، وزیر اعلیٰ نے 15 جون تک پوری ریاست میں ٹرونیٹ مشینیں شروع کرنے کی ہدایت دی۔ تفصیل میں اخبار لکھتا ہے، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے سبھی 75 اضلاع میں 15 جون 2020 تک ٹرونیٹ مشینوں کو شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انفیکشن کے سلسلے میں فوری جانچ کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے ٹرونیٹ مشینیں ترجیحی بنیاد پر دستیاب کی ہیں۔ انہوں نے کووڈ اور نان کووڈ اسپتالوں کے بندوبست کو برقرار رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وزیر طبی تعلیم، طبی اداروں اور وزیر صحت ضلع اسپتالوں سے باقاعدہ بات چیت کرتے رہیں اور ان کاموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایمرجنسی مریضوں کے ساتھ ساتھ کورونا سے متاثرہ مریضوں کو بھی اسپتالوں کی ایمرجنسی خدمات کا بھرپور فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ خبر سے منسلک باکس میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ و اطلاعات اونیش کمار اوستھی اور پرنسپل سیکریٹری علاج و صحت امت موہن پرساد کی ہدایات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ مسٹر اوستھی نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے جاری پیغامات کو عوام تک پہنچاتے ہوئے کہا ہے کہ کاریگروں مزدوروں کو روزگار فراہم کرانے کے ضمن میں مسلسل کارروائی کی جا رہی ہے، ان کے لیے مختلف شعبوں میں روزگار کے تمام تر امکانات کو تلاش کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آئندہ 6 مہینے کی مدت میں 10 لاکھ نوکری اور روزگار کے مواقع فراہم کرانے کا ایکشن پلان تیار کیا جا چکا ہے۔ وہیں امت موہن پرساد نے بتایا کہ ریاست میں کل اب تک کی ایک دن میں سب سے زیادہ 13,264 جانچ کی گئی ہیں۔ ریاست میں اب تک کل 4,04,637 سیمپلوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کے 75 ضلعوں میں 4,318 کورونا کے معاملے ایکٹیو ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے آج ویبینار کے ذریعے کانپور نگر کے نمائندوں اور سینئر ایڈمنسٹریٹو افسروں سے بات چیت کرتے ہوئے کورونا وبا کے مد نظر وہاں کی صورتحال کا فیڈ بیک لیا ہے۔ انہوں نے ضلع مجسٹریٹ، پولیس کپتان اور سی ایم او سمیت دیگر افسروں کو ہدایات دیے کہ جن لوگوں نے آروگیہ سیتو ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ کیا ہے انہیں ضرور ڈاؤن لوڈ کرایا جائے۔ عبادت خانوں کے آس پاس پھول مالا اور پرساد وغیرہ بیچنے والے اور ریہڑی پٹری دکانداروں کی بھی لسٹ بنا لیں تاکہ انہیں ضرورت اور سہولیات کے مطابق اشیاء فراہم کی جا سکے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ گرمی کے مد نظر پانی اور بجلی کی کوئی قلت نہیں ہونی چاہیے، اس کے انتظام کے لیے افسر مستعد رہیں۔ اتر پردیش کے وزیر جل شکتی ڈاکٹر مہیندر سنگھ کی بذریعہ ویبینار جائزہ میٹنگ کی رپورٹ ریاستی صفحے پر موجود ہے، جس میں انہوں نے سیلاب کے پیش نظر کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایات جاری کی ہیں۔ ان کے علاوہ وزیر مملکت برائے خواتین بہبود اور اطفال ترقیات سواتی سنگھ کے ذریعے دیے گئے بیان عالمی کورونا وبا کے خلاف جنگ کے ساتھ ساتھ علاقے میں ترقیاتی کام بھی کرائے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش گو سیوا کمیشن کے چیئرمین پروفیسر شیام نندن سنگھ کے ذریعے دیے گئے بیان ریاست کے گوشالاؤں میں خالی زمین پر زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرائی جائے گی، اور ٹیچر بھرتی گھوٹالے کے بعد اب ٹیچر فرضی تنخواہ ماہ گھوٹالے کو بھی اسی صفحے پر جگہ دی گئی ہے، جس کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ شراوستی اور للت پور ملا کر تقریباً 18 فرضی ٹیچرز کا نام سامنے آیا ہے جن کے نام سے تنخواہیں ریلیز کی جا رہی تھیں۔ اودھنامہ کے صفحہ نمبر 7 پر پہلی سرخی میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے بیان کو جگہ دی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دہلی کے اسپتالوں میں سبھی لوگوں کا علاج ہوگا۔ خبر کے مطابق دہلی میں آنے والے دنوں میں کورونا کی صورتحال پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مسٹر کیجریوال نے کہا کہ آنے والے دنوں میں راجدھانی میں کورونا کے معاملوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دہلی کے سبھی اسپتالوں میں اب مرکز کے حکم کے مطابق سبھی مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔ مسٹر کیجریوال نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر کے حکم کو مانا جائے گا۔
पेशानी की बाईं जानिब सुर्खी में बताया गया है कि अमिताभ बच्चन और हाजी अली दरगाह ट्रस्ट की जानिब से मुहाजिर मजदूरों को हवाई जहाज से रवाना किया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुंबई में वाक़ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हजरत हाजी अली दरगाह और मशहूर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन ने आज 1200 मजदूरों को बदरिया तैयारा उनके आबाई वतन भेजने का फैसला किया, जिसके तहत मजदूरों की एक खेप को आज यहां खुसूसी तैयारे से इलाहाबाद और गोरखपुर रवाना किया गया। 800 मजदूरों पर मुश्तमिल पहला काफिला मुंबई के एयरपोर्ट से रवाना किया गया, जहां पर अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL कारपोरेशन के अफसरान और दरगाह ट्रस्ट के जिम्मेदारान मौजूद थे, जबकि कल 400 मजदूरों को बदरिया फ्लाइट उनके आबाई वतन भेजा जाएगा। ख्वाजा यूनुस कत्ल मामले में मुलविस पुलिस वालों की मुलाजिमत में बहाली को जमीयतुल उलमा हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। इस खबर के तहत बताया गया कि बम धमाका मामले में माखूज किए गए परभनी के मुलजिम ख्वाजा यूनुस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पुलिस हिरासत में हुई मौत के जिम्मेदार पुलिस वालों को CID की तहकीकात के बाद मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन गुज़श्ता दिनों उन पुलिस वालों को मुलाजिमत पर बहाल कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर के इस इक़दाम की जहां इंसाफ पसंद अवाम ने सख्त मजम्मत की है, वहीं जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र ने पुलिस कमिश्नर के इस फैसले को ख्वाजा यूनुस के अहले खाना की जानिब से मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। BSF में कोरोना की वजह से तीसरी मौत की खबर भी सफा साज की पेशानी पर है। खबर के मुताबिक मुल्क की सरहदों के मुहाफिज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक और सिपाही का मंगल के रोज कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल हो गया। BSF में कोरोना वायरस की वजह से यह तीसरी मौत है। इससे पहले 2 फौजी जवानों की मौत हो चुकी है। फिलहाल BSF के 100 अहलकार कोरोना के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। मौलाना रफीक अहमद कासिमी और प्रोफेसर वली अख्तर के सानिहे इर्तिहाल पर ताज़ियती जलसे की खबर भी इसी सफ़े पर है, जिसमें कहा गया है कि मौलाना रफीक अहमद कासिमी साबिक सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद और प्रोफेसर वली अख्तर शोबे अरबी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सानिहे इर्तिहाल पर इजहार रंजो मलाल करते हुए मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान कासिमी चेयरमैन शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने कहा कि ये दोनों शख्सियात इल्मी और दीनी खिदमत के हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल रही हैं और कौम मिल्लत और ज़बान व अदब के अजीम सरमाए की हैसियत रखती थी। राहुल गांधी का इंतखाब मनसूख कराने से मुतालिक दरखास्त की समाअत मुलतवी होने की खबर भी अपना वतन सफ़े पर नुमाया है। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में केरला की वायनाड सीट से कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की जीत को चैलेंज करने वाली दरखास्त की समाअत बुध को 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। कांग्रेस लीडर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली और सोलर घपले की मुलजिम सरिता एस नायर ने मिस्टर गांधी के इंतखाब को चैलेंज किया है। अवधनामा के सफ़े आखिर पर पहली सुर्खी इस तरह है, समाजी फासले की उड़ रही धज्जियां, कैसे रुकेगा कोरोना। खबर के मुताबिक 1 जून से लॉकडाउन को हटाकर अनलॉक हुए 10 दिन गुजर गए, लेकिन कोरोना मामले इतनी तेजी से फैल रहे हैं जैसे मुल्क को कभी लॉकडाउन किया ही नहीं गया। मरीजों की भारत में तादाद अब हैरान कुन हो गई है। कुल मरीजों की तादाद 2.25 लाख से ऊपर हो गई है। 24 घंटे में मिले कोरोना के 9,985 मरीजों को मिलाकर पूरे मुल्क में 2,76,853 मरीज हैं। 279 लोगों की मौत को मिलाकर 7,745 हो गई है, जबकि 1,35,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। पेशानी की बाई जानिब मायावती का बयान सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत मुहाजिर मजदूरों से मुतालिक हिदायत पर अमल करे। खबर के मुताबिक BSP सरबराह मायावती ने कहा कि मुहाजिर मजदूरों को उनकी रिहाइश गाहों के करीब काम दिया जाए और मजदूरों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब बेरोजगार बेसहारा होकर जैसे तैसे हजारों किलोमीटर दूर घर वापसी करते वक्त लॉकडाउन ज़ाबतों का हरफन अमल न करने वाले मजलूम मुहाजिर मजदूरों के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई हैं, उन्हें वापस लेने के लिए अदालत उज़्मा का फैसला दुरुस्त, मौजू और काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुहाजिर मजदूरों से मुताल्लिक अदालत की हिदायत पर अमल करे। अली कांग्रेस की तरफ से अवधनामा के रुकन औन नकवी के इजहार ताज़ियत की खबर भी सफ़ा आखिर पर नुमाया है, जिसमें कहा गया है कि औन नकवी का इस दुनिया से कूच करना एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। खबर में बताया गया है कि औन नकवी मशहूर सहाफ़ी, मुसन्निफ और दानिश्वर और तंजीम अली कांग्रेस के सरपरस्त आलिम नकवी के छोटे भाई थे। औन नकवी तंजीम अली कांग्रेस की तमाम तहरीकों में शामिल रहे, चाहे उसका ताल्लुक तहरीक दीन फहमी हो या तहरीक आज़ादारी हो या तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हो और या फिर तहरीक एहतराम मिंबर हो। सबसे अहम बात यह है कि जब तंजीम अली कांग्रेस पर इस्तिबदादी और दीनी आमरियत पसंद तबके की जानिब से बहुतान तराशियों का बाजार गर्म किया गया, तो मरहूम और नकवी ने भी हक पसंदी का इजहार करते हुए उन ताकतों के खिलाफ अमली सूरत में सरगर्म रहे। उनका इंतकाल एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। महकमा तालीम में डकैतियों का गिरोह चल रहा है। इस सुर्खी के तहत खबर है कि कांग्रेस लीडर विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना ने इल्जाम लगाया है कि महकमा तालीम में डकैतों का गिरोह चल रहा है। इस गिरोह को इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है।
ایک طرف 69,000 ٹیچر تقرری میں گھوٹالا سامنے آیا ہے اور اب فرضی ٹیچر تنخواہ مہا گھوٹالے سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ سینکڑوں کروڑ روپیوں کا گھوٹالا ہے۔ انہوں نے اس گھوٹالے کی جانچ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کی نگرانی میں کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کے بیان کو بھی صفحہ آخر پر نمایاں جگہ ملی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو دھوکہ دینے میں بی جے پی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خبر کے مطابق سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے آج سماجوادی پارٹی کے ریاستی صدر دفتر لکھنؤ سے ویڈیو کالنگ کے ذریعے کئی اضلاع کے نامور رہنماؤں سے بات کی اور پارٹی کی سرگرمیوں کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے علاقے کے کسانوں اور باہر سے آئے مزدوروں کی حالات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ انہوں نے کورونا انفیکشن کے علاقے کی صورتحال کے بارے میں پوچھا اور 2022 کے اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔ شیعہ پی جی کالج کی کلچرل کمیٹی کے زیر اہتمام مشاعرے کے انعقاد کی خبر کو صفحہ آخر پر شائع کیا گیا ہے۔ تفصیل کے مطابق کنوینر ڈاکٹر ثروت تقی اور ڈاکٹر زرین زہرا رضوی نے بتایا کہ زوم ایپ کے ذریعے ایک مشاعرے کا انعقاد پروفیسر عزیز حیدر کی صدارت میں ہوا، جس کا آغاز ڈاکٹر اعجاز اطہر نے تلاوت کلام پاک سے کیا اور افتتاح مولانا یعقوب عباس نے شمع روشن کر کے کیا۔ پروگرام کی نظامت ڈاکٹر ثروت تقی نے کی۔ مشاعرہ کا آغاز تراب نقوی طالب علم شیعہ کالج نے ناز سے کیا۔ شعراء کرام کا تعارف ڈاکٹر زرین زہرا نے کرایا اور مہمانوں کا استقبال کالج کے مینیجر عباس مرتضی شمسی نے کیا۔ اس کے علاوہ سیوا ستیہ گرہ کیمپین کے تحت لوگوں میں کھانا تقسیم کیے جانے، ڈاک گھر کے ذریعے میگدوت کے سینیٹائزرز بیچے جانے اور پہلا ویرانگنا ایوارڈ ڈاکٹر قدسیہ بانو کو دیے جانے کی خبریں بھی صفحہ آخر پر نمایاں ہیں۔ ناظرین آداب، آج کے اودھنامہ میں شائع سیاسی، ادبی اور متفرق مضامین کے تعارف اور تلخیص کے ساتھ میں ہارون رشید آپ کی خدمت میں۔ آج کے داریے میں اخبار کووڈ-19 دنیا کے لیے بنا چیلنج کے عنوان سے لکھتا ہے کہ کورونا نام کی یہ وبا دنیا کو صرف جسمانی طور پر ہی بیمار نہیں کر رہی ہے بلکہ اقتصادی طور پر بھی بیمار کر رہی ہے۔ دنیا کے طاقتور اور امیر کہے جانے والے ملک معاشی بدحالی سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں، کروڑوں لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، غریبی بڑھتی جا رہی ہے اور دنیا غربت کی طرف گامزن ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہ وبا تشویشناک حد تک تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور اب تو اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد روزانہ 10,000 تک پہنچ گئی ہے۔ حالانکہ یہاں اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد دوسرے ملکوں کے مقابلے کافی کم ہے۔ 3 مہینے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اس وبا کو قابو میں نہیں کیا جا سکا ہے اور اب تو عالمی صحت ادارے WHO نے بھی کووڈ-19 کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں اور کہا ہے کہ لوگوں کو اب کورونا کے ساتھ ہی جینے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ ادارتی سطح پر انجینئر منظر زیدی کا مضمون کورونا کا قہر یا لاک ڈاؤن کا قہر شائع ہوا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ کورونا وائرس نے اتنا قہر نہیں ڈھایا ہے جتنا لاک ڈاؤن نے لوگوں پر قہر ڈھایا ہے۔ 2 مہینے 7 دن کے لاک ڈاؤن کے دوران ملک میں 2,70,000 فیکٹریاں اور 7 کروڑ چھوٹے کارخانے بند ہو گئے، لاکھوں تاجر، سرمایہ دار اور صنعت کار دیوالیہ ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 35,000 کروڑ روپے روزانہ کا نقصان ہوا، یعنی لاک ڈاؤن کے دوران 24,000 کروڑ روپے کے نقصان کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ملک کی معیشت جو 5% سے زیادہ تھی وہ 2% سے کم رہ گئی۔ 9.1 کروڑ دیہاڑی مزدور اور 1.7 کروڑ تنخواہ دار ملازم بے روزگار ہو گئے۔ اقتصادی حالات خراب ہونے کی وجہ سے کتنے ہی افراد نے خودکشی کر لی۔ سینکڑوں مزدور نقل مکانی کرتے وقت راستے میں ریل کی پٹریوں پر سڑک حادثوں میں اور ہزاروں میل لمبے سفر طے کرنے میں بھوک اور سفر کی تکالیف سے ہلاک ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر اتر پردیش سرکار اس سمت توجہ دے اور تمام محکموں میں خالی پڑی ہوئی جگہوں کو بھرنے کا کام شروع کر دے تو لاک ڈاؤن کے دوران بے روزگار ہوئے بہت سے افراد کو ملازمت مل سکتی ہے۔ دوسرا مضمون عابد انور کا ہندوستان میں مسلمانوں کی قیمت ہتھنی سے بھی کم شائع ہوا ہے، جس میں آپ رقم تراز ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت کا مطلب قانون بنا کر مسلمانوں کے سارے اختیارات کو سلب کر لینے کا نام سمجھ لیا گیا ہے۔ حکومت نے دفعہ 370 اور 35A ختم کر کے قومی شہریت قانون میں ترمیم کر کے 3 طلاق کو فوجداری بنا کر اور بابری مسجد کو مسلمانوں سے سپریم کورٹ کے ذریعے چھین کر یہ ثابت کر دیا ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے اور پوری دنیا اس پر متفق نظر آ رہی ہے۔ ادبی صفحے پر پروفیسر صالحہ رشید کا افسانہ مشتبائی قہقہے یہاں بھی سوگوار ہیں کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ پیش خدمت ہے افسانے کا ایک اقتباس۔ بہن صالحہ، تم نے میرے سوال کرنے سے پہلے ایک سوال کیا تھا، میں کس کی روح ہوں؟ دراصل میں کس کی روح ہوں؟ اس کا جواب نہ دے کر فقط اتنا بتا دوں کہ مجھے مجتبیٰ حسین کے تعزیت ناموں کی فہرست تیار کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ تعزیت کرنے والوں کی فہرست میں مجھے الہ آباد شہر کے اردو داں طبقے کا نام کہیں نظر نہیں آیا، لہذا میں نے حیدرآباد سے الہ آباد کا رخ کیا کہ دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ یہاں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ تمہارے گیٹ پر مجھے روشنی نظر آئی اور میں نے دستک دے دی۔ معاف کرنا، میں نے تمہیں زحمت دی۔ شیبہ کوثر آرا بہار کی کہانی زندگی کا مفہوم بھی اسی سطح پر شائع ہوئی ہے۔ اس کہانی سے بھی ایک اقتباس سامعین کی نظر ہے۔
आज मैंने एक जीती जागती जिंदगी, आह से पुर जिंदगी, सरकशी करती हुई जिंदगी देखी, जिसमें मुझे एक संवरी सी सजाई हुई दिलकश सी जो अभी जवान थी जैसे कोई दुल्हन नजर आई। वो जिंदगी मेरी थी, एक नाजुक से बदन की, मगर मौत ने इस जिंदगी का मफहूम मुझे समझा दिया। नगीना नाज मंसूर का अफसाना टाट का पर्दा भी अदबी सफ़े की जीनत है। इस कहानी से भी एक इक़्तिबास मुलादा फरमाएं। आंसू गले में अटक गए, दांतों पर दांत कस गए, पेट में मरोड़ उठने लगा। जब महावीर चला गया तो वो उठकर श्यामा के पास चली आई। देख श्यामा, बचपन की बात और थी, अब तू समझदार है। जो महावीर की चाल न समझी तो वो तुझे मेरी ही तरह बर्बाद कर देगा। वक्त रहते संभल जा, जल्दी ही मैं तेरा ब्याह करा दूंगी। अपनी जिंदगी में नए रंग भर ले, भूल जा महावीर संग क्या हुआ। ना अम्मा, मैं नहीं कहीं जाने की। और नए घर, वही धूप में काम, मरमर कर जिंदगी गुजारो, उससे तो अच्छा है महावीर घर की जरूरतों के साथ साथ मेरी मर्जी को ध्यान रखे है। मैं रानी की तरह रहूंगी उसकी, क्यों धूप में जलूं और काम करके कमर तोड़ूं। तो खुद ही अपना मुंह बंद रख। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर शाह सज्जाद का मजमून मुझे तुम याद आते हो डॉक्टर रियाज आलम की याद में शाये हुआ है। फाजिल मजमून निगार लिखते हैं कि मैं डॉक्टर रियाज आलम को उस वक्त से जानता था जब हम दोनों गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा में काम कर रहे थे। ये जमाना गालिबन 2016 का है। पहले हम दोनों एक दूसरे से इतने शनासा नहीं थे, ताहम जो वक्त गुजरता गया उसी कदर हम एक दूसरे के करीब होते गए और इस तरह से हमारा आपसी ताल्लुक अच्छी खासी दोस्ती में बदल गया। इस कॉलेज में मुझे मरहूम को करीब से समझने का खूब मौका मिला। उनकी जिंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो मैं शायद ही कभी भुला पाऊंगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो ड्यूटी पहुंच जाया करते थे तो सबसे पहले मेरी तलाश पर रहते थे और जब कॉलेज नहीं आना होता था तो वो मुझे बार बार फोन पर कहते थे कि आज मैं नहीं आऊंगा, इसलिए मेरी पहली क्लास ले लेना। इस तरह अगर कभी कॉलेज आने में उन्हें देर होती तो फोन पर बताया करते थे कि मेरी क्लास का ख्याल रखें। वो अपने काम के मामले में बेहद फिक्रमंद रहते थे। डॉक्टर रियाज आलम को मरहूम मगफूर कहते हुए सहम जाता हूँ। यकीन ही नहीं होता कि उनका इंतकाल हो गया है। उनके साथ मुझे दिली लगाव था। 5 जून 2020 मेरे लिए अब एक खास और गमजदा करने वाला दिन होगा। मोहम्मद तारिक जमील का मजमून अशार इस्लामी तनाजुर में सफ़े का दूसरा मजमून है, जिसमें आप लिखते हैं कि इस्लाम ने शायरी पर बंदिशें लगाई होती तो हजरत उबई इब्न काब, हजरत नुमान इब्न साबित, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा जैसे अजीमुल मर्तबत अशखास एक शायर की शक्ल में कैसे वजूद में आते। आप लिखते हैं कि अहादीस में यह मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशियों से 3 जंगें लड़ी, जंग बद्र, जंग ओहद, जंग अहज़ाब। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुरैशियों को तुम्हारे खिलाफ अब तलवार की जंग का हौसला नहीं होगा, लेकिन अब वो जबान की जंग लड़ेंगे, तुम्हारे खिलाफ प्रोपगंडा करेंगे, तुम्हारी मजम्मत और किरदार कुशी करेंगे, शेर व शायरी करेंगे, तिजारती मेलों में तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाएंगे और तुम्हारे खिलाफ एतराज़ात का तूफान खड़ा करेंगे। आपने फरमाया कि तलवार की जंग में तुम सब मेरे साथ थे, इस जबानी जंग में कौन कौन मेरे साथ होगा। इस पर यही 3 आदमी खड़े हुए, हजरत हसन इब्न साबित, हजरत काब इब्न मालिक और हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा। तीनों अपने दौर के बड़े शायर थे और तीनों अंसारी थे। तीनों ने जिम्मेदारी उठाई कि शेर व शायरी की जंग हम लड़ेंगे। इसी सफ़े पर किशोर की तहरीर मिशन ग्रेजुएशन के उन्वान से मौजूद है। मजमून निगार रकम तराज है कि हर मुसलमान बच्चा बच्ची कम से कम ग्रेजुएट हो। इस मिशन की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब मदारिस के ओहदेदारों और दानिशवरों की मीटिंग हो और मदारिस में असरी व दीनी तालीम का 15 बरसों पर मुश्तमिल निसाब तैयार करें, ताकि 15 बरस के बाद हर बच्चा बच्ची के पास 2 सनदें हों। नंबर 1 ग्रेजुएट यानी डिग्री सर्टिफिकेट और नंबर 2 यानी दीनी तालीमी सनद। इसी सफ़े पर सैयद जिया काज़िम तक़वी का नातिया कलाम भी शाये हुआ है, जिसका मतलब और कुछ अशार यूं है। आकाए नामदार हैं रहमत का आईना, उनके वसी है इल्म शुजाअत का आईना, खल्लाक़े दो जहां ने मुरसल के फजल से ज़ौबारो खुशनुमा किया खिलकत का आईना, है बेशऊर जो तेरी करते हैं हम सरी, रोशन कभी न होवेगा जुल्मत का आईना, मेराज पर बुला के खुदा ने जता दिया, चमका करेगा आपकी अजमत का आईना। शुहा फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज, केशव नगर, फैजुल्लागंज, लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जबान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतजाम। कम फीस और 100% रिजल्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी। एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कॉन्टैक्ट करें मीरा त्रिपाठी 94
500-200-14। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में पुलिस अधीक्षक विजय ढूल के आदेश के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज महेंद्र सिंह देव द्वारा थाना डुमरियागंज, भवानीगंज, पतरा बाजार और त्रिलोकपुर थाने के अर्दली रूम का निरीक्षण किया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज द्वारा अर्दली रूम में शामिल सभी थानों के विवेचक गण मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज द्वारा विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा पुलिस और जनता के मध्य आपसी सामंजस्य बनाए रखने हेतु विनम्रता पूर्वक व्यवहार के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए चलाए जा रहे सेवा सत्याग्रह कार्यक्रम के 5वें दिन अजय कुमार लल्लू महारसोई कमला नेहरू भवन से भोजन पैकेट वितरण हेतु जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव और महानगर अध्यक्ष अकबर अली मेजर की अगुवाई में भोजन के पैकेट वितरित किए गए। प्रवक्ता मोहम्मद शरीफ ने बताया कि आज अयोध्या के नया घाट बाईपास हनुमान गुफा के किनारे रहने वाले जरूरतमंदों कुष्ठ आश्रम सरयू नगर श्री संत कुष्ठ आश्रम नया घाट व कांग्रेस कार्यालय के समक्ष लगभग 2000 लोगों में भोजन के पैकेट वितरण किए गए। गोसाईगंज विधानसभा के पूर्व विधायक अभय सिंह ने इस कोरोना महामारी के दौरान क्षेत्र के गरीब मजबूर लोगों की हर संभव मदद की, जबकि सत्ता के दबाव में उनको क्षेत्र में निकलने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने क्षेत्र की जनता की मदद के लिए अपनी पत्नी डॉक्टर सरिता सिंह व अपने सहयोगियों को मैदान में उतारकर लोगों की मदद की। इसके साथ ही उन्होंने इस कोरोना महामारी के दौरान रोजाना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने आवास पर जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को सुनकर इनका निराकरण भी किया। देवबंद में सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था चेतना के संस्थापक स्वर्गीय राधे श्याम विवेक की 10वीं पुण्यतिथि पर काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें कवि व शायरों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें याद किया। इस दौरान काव्य गोष्ठी में स्वामी दीपांकर महाराज को अवार्ड भी दिया गया। बड़े उद्योगों और उद्यमियों को लाखों करोड़ रुपए का ऋण देने और अनुदान वाली सरकार का एक और दावा है कि उसने प्रवासी मजदूरों, कामगारों और प्रतिदिन रोजी रोटी का जुगाड़ करने वालों के लिए राहत का पिटारा खोल रखा है। लेकिन दूसरी तरफ गोरखपुर का नजारा कुछ और ही है। यहाँ ठेले वाले पटरी पर और छोटा व्यवसाय करने वाले पुलिस की घुड़की और सख्ती के बीच रोटी तलाश रहे हैं। वहीं ई रिक्शा और ऑटो चालक भी इससे अछूते नहीं है। शहर के कई स्थानों की स्थिति यह है कि यहाँ बैटरी चलित ई रिक्शा और ऑटो की लंबी कतार लग गई है। इन ई रिक्शा और ऑटो चालकों को थाने के सिपाही और दरोगा जी अपराधियों की तरह पकड़कर थाने ला रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि महीनों बाद अपने परिवार के लिए 2 रोटी का इंतजाम करने के लिए अपने घरों से सड़कों पर निकले हैं। जिम्मेदार अधिकारियों ने इनके लिए ना कोई गाइडलाइन जारी किया और ना ही लॉकडाउन के दौरान कोई इनका पुरसाने हाल था। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशों का हर हाल में पालन कराया जाएगा। रही बात थानों की, तो एमबी एक्ट में उन्हें भी कार्रवाई करने का अधिकार है। बहरहाल थाने के सामने जमा इन रिक्शा और ऑटो चालकों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब इनके रोजगार का साधन या तो थाने पर तैनात कर्मियों के लिए रोजगार का साधन बनेंगे या फिर सरकारी चालन का चाबुक लॉकडाउन के दौरान तंगहाली से सूख चुकी इनके जिस्म की चमड़ी को उधेड़ देगा। प्रयागराज में आज शहीद बिरसा मुंडा के 120वें शहादत दिवस कांटी गांव में मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ शहीद बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण के द्वारा हुआ। इसके बाद नारे लगाए गए, वह शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे, उत्तर प्रदेश कोल आदिवासियों को जनजाति का दर्जा दो, वन अधिकार 2006 लागू करो, वन उत्पाद का अधिकार आदिवासियों को दो, संघर्षरत आदिवासियों पर दर्ज सभी केस वापस लो आदि वक्ताओं ने बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपनी मांग की। देवरिया में रुद्रपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फौजदार शर्मा की बुधवार की सुबह हृदय गति रुकने से निधन हो गया। 30 वर्ष की राजनीति में लगभग 85 वर्षीय स्वर्गीय फौजदार शर्मा रुद्रपुर नगर पंचायत की जनता के लिए काफी लोकप्रिय रहे। वह अपनी लोकप्रियता के दम पर रुद्रपुर नगर पंचायत का 2 बार अध्यक्ष चुने गए तथा वर्तमान में इनकी बड़ी बहू लालमती देवी नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। बाराबंकी में प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के तहत सिद्धौर मुख्य मार्ग दीन पनाह तिराहे से लोहारपुर तक बनवाई जा रही डामर पिंच सड़क पर तारकोल पीलेपन की जगह केमिकल युक्त पन्नी डालकर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत भाकियू नेता राम मदन रावत ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर ठेकेदार के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाकर जांच कराए जाने की मांग की है। अलीगढ़ में मंगलवार को कोरोना ने पूर्व पार्षद व भाजपा नेता की जान ले ली। भाजपा नेता कई दिनों से जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। इसके साथ ही 7-8 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस तरह अलीगढ़ में 227 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आजमगढ़ में डीएम राजेश कुमार ने कोरोना से बचाव के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्कैनर व हाथ धुलने के लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कलेक्ट्रेट परिसर में कोई भी व्यक्ति पान व गुटखा खाकर इधर उधर थूकता पाया जाएगा तो 500 रुपए जुर्माना व कार्यालय का कोई कर्मचारी बिना मास्क व गमछा लगाए पाया जाएगा तो 100 रुपए जुर्माना लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कानपुर में डॉक्टर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्कर घाट से उन्नाव के शुक्लागंज के पास गंगा नदी के बाढ़ से सुरक्षा हेतु ड्रेजिंग एवं चैनलाइजेशन का कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने गंगा नदी में शुक्लागंज से जाजमऊ पुल के बीच गंगा नदी में लगभग 4.5 किलोमीटर लंबाई के चल रहे ड्रेजिंग कार्य का निरीक्षण किया, जिससे शुक्लागंज के नजदीक ग्राम रविदास नगर एवं शक्ति नगर के पास लगातार कटान हो रही है। उन्होंने कहा कि इस ड्रेनेजिंग के कार्य से ड्रेजिंग मटेरियल को नदी के बेड से निकालकर नदी के किनारे डालकर तटबंध को मजबूत किया जाएगा। बैत का तकाजा भी कितना ही करे कोई, हर वक्त मुजस्सम है इनकार अवधनामा।